విశ్వాంజనేయ భక్త సమాజము టెంపుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో జరుగు పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు యువజన సంఘం కార్యకర్తలు ఉత్సాహంగా పాల్గొని తోడ్పాటు అందిస్తూ విజయవంతం చేశారు. శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి అర్చనలు, నవగ్రహ పూజలు, సపరివార ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగేశ్వరునకు నిత్య అభిషేకాలు మరియు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా శివపార్వతుల కళ్యాణం ఘనంగా జరిపించారు. నిర్వాహకులు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నరసింహాచారి, బాలరాం సాగర్, మేకల రాజేశ్వర్, నర్వ గోవిందు, ముదుగూరి లక్ష్మణ్, అశోక్, జ్ఞానేశ్వర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కూడా ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క కృపాకటాక్షాలు కోరుతూ సంతోషం రామా, అంత మంచిగా రామా, మంచి జరగాలి. అయ్యా 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 శంకర అయ్యా సంతోషం తప్పకుండా మీ ఆశ్రమం మీద ఉండాలమ్మా. అయ్యా 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 ఓం నమః శివాయ.
కార్యక్రమాలు దేవాలయం నుండి ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాము. భక్తులారా, ఈరోజు ఎంతో ముఖ్యమైన రోజు. ప్రతి నెల మహాశివరాత్రి వస్తుంది. కానీ ఈ యొక్క ప్రతి ఒక్కరు ఈరోజు మన దగ్గర మన పేదలు మన రోజు ఈరోజు దిగ్గోత్సవమైన ఆ సమయంలో మనం అభిషేక కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాము. ब्राह्मणों हरिहरः गुरुः श्रृंगवेदो अथ यजुर्वेदो सामवेदो अंगस्तवर्णम् अंगस्तं सहितं कलशः सूर्सनाद्रिनः अत्र गायत्री गायत्री शान्तिः पुष्करी तथा सर्वे समुद्रतीर्थानि जलदानः आयातु देवकूलार्थं दुरितकारणा गंगे नमस्ते गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधुकावेरी जलधरसनन्तनिधनस्वरो ओम हरिः ओम मंगलकुण्डलीकान्ताय मंगलाय करो हरि ओम पुष्पो मात्रः सर्वार्थानां प्रचोदे याय समेतकुण्डलीकान्तः अभ्यानानां सरस्वती कुण्डलीकान्तः पुनादो कुण्डलीकान्तः पुनादो कुण्डलीकान्तः पुनादो अक्षरपुष्पति अदध्यानम् गजाननं भूतगणाधिसेवितं सपिक्षजम् ओम गणेश्वराय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि नमस्कृतं ओम हरिः ओम गणाधसंघातसंघातरे महादेवे तमः हरिसर्वपादघनं सर्वसूर्यप्रदाम्यहम् ओम सूर्यदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि नमस्कृतं दधीसंघाधानं क्षीरदारा संघना योषणः कलिनिधानार्थम् ओम ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि नमस्कृतं ओम कुमारं शक्तिहस्तां तैर्भों प्रणयाम्यहम् ओम देवताभ्यो नमः ओम ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्रियङ्करिकाभासं रूपेण प्रतिमद्भुतं सौम्यं सौम्यलोकवेदं तैर्भुतप्रणयाम्यहम् बुधदेवताभ्यो नमः बुधमाध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि देवानां कारणीनां गुरुकाण्डसम्भुतं प्रणयाम्यहम् शुक्रदेवताभ्यो नमः शुक्रभोगं प्रणयाम्यहम् शनिश्चरदेवताभ्यो नमः शनिश्चरमहाध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहयं शीघ्रकाक्षरसम्भूतं स्वयमाध्यायामि ध्यानं समर्पयामि कलाशो साक्षातं काकागर्वचनं रौद्रमाध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि ब्रह्ममुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुसखी भूम्रोरुचः
देहो महेश पुत्रं तरुण्यास्तः त्रैपूर्यां करिष्यामि ॐ गणेश्वराय नमः आवाहयामि आवाहयं समर्पयामि यानि सर्वधर्मा स्वयं गर्भः अनेकरत्नसंयुक्तं नानां वर्णगर्भितं इदमहेतुमयं दिव्यमासनं प्रतिग्रहितां रत्नगरित्नरसिंहान् समर्पयामि आसनं समर्पयामि गन्धोदकं सर्वसौगन्धसंयुतं पादताक्षाढनखाये गन्धर्वे प्रतिग्रहितां पाठ्यो पाठ्यं समर्पयामि हस्त्रोक्तं समर्पयामि मुखे रात्मनि जलं समर्पयामि गन्धाधारयामि गन्धद्वारा दुराधर्षां नित्यां पुष्पकरीकरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोत्रे हुये श्रियं पुष्पयां पूजयामि ओम योगाधिकाये नमः नानाविधर्मद्रव्याणि समर्पयामि ओम गणपतेतो भूतो गान्धो गन्धोत्तमः आध्यै सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिग्रहिता धूपमाघ्रापयामि धूपदीपं दर्शयामि गौरगौरं गौरामदारं संधारधारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि परितं नमामि कर्पूरनिराजं दीपं समर्पयामि पुनर्यात्मनिहितरं समर्पयामि भोले गणेश भगवान् की ग्रहितां रत्नगणितनरसिंहां समर्पयामि कृष्णं ओम हरि ओम नमस्ते रुद्रमण्डलोत्रोत्तरे नमः नमस्ते अस्तु धर्मणे बाहुभ्यामुदे नमः याति श्रीरतः शिवः सन्तु महानमो कामधेनो सर्वदेशं जीवनं पावनं परं पावनं यक्षे तस्ते परिभूषणं जीषणो रसस्सोनो गाजिनः सुरभिमुक्तप्रदम् आयोगं सीतादिगतो तद्धिष्ठानं समर्पयामि नवनीतं समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकार्यामि मधुर्वाताप्रदायते मधुरकरन्तसिद्धमः ओम मधुर्वाताप्रदायते मधुरकरन्तसिद्धमः माधवीरणो संतोषदी मधो रक्तमदो दगः पुष्करेण सम्भूतं सुधातमधुरं मधो तेजः पुष्टिकरे नित्यं विसनार्थं प्रतिग्रहितां मधुस्नानं समर्पयामि पयोदधीकृतमतये मधुशर्कराभिषेकं पञ्चामृतमयानीतं विसनार्थं प्रतिग्रहितां पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि शुद्धोदक शुद्धमेव शरीरं नित्यं गङ्गाधुतं समर्पितं मया देवे विसनार्थं प्रतिग्रहितां शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि वस्त्रयाम् अष्टं ओम शीतलास्तोत्राणां यज्ञारक्षणपरं देहं लङ्कारवस्त्रमदः समन्तिः प्रयच्छमि ओम साम्ब सदा शिवाय यस्य भावेन शास्त्रोक्तं कर्कटिन्दरसिद्धति उपवस्त्रयां प्रयच्छामि शान्तिः प्रयच्छमि उपवस्त्रभावेन रक्तसूत्रयां समर्पयामि लोकम् ओम यज्ञोपवीतं परमं प्रवित्यं प्रजापतः सहजं पुरुषार्थम् आयुष्सम्रं प्रतिपुत्रशुभ्यं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजः ओम साम्ब सदा शिवाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि गन्धार्धारयामि गन्धद्वारा दुराधर्षां नित्यां पुष्पकरीषणि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोत्रे हुये श्रियं सत्पुरुषम् ओम
श्री भद्रवंदनं विद्यावदन सुमनोहरं विदेशं भूषितः चन्दनं सदेग्रहितां चन्दनं समर्पयामि पुष्पया पूजयामि ओम आया दीर्घ ओम वीरवत्रयां समर्पयामि नमः वीरमणे च नमस्ते च भर्मणे च भरुधने च हारं वीरवत्पत्रिकारणं ओम साई ओम वनस्पति भूतो गान्धो गन्धोतमः आधरे सर्वदेवानां विरामः कनपूरगौरं करुणावतारं संसारधारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं पदानि सहितं नमामि कर्पूरराज्यमदीपं समर्पयामि पुनर्यात्महीतरं समर्पयामि भोले शंकर भगवान की समर्पयामि आगच्छ भगवद्गीतेः स्थानः चात्विको भव आयत् पूजां करिष्यामि तावदो सन्निधो भव आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि अनेकरत्नसङ्गीतसङ्गोर्मध्यगणन्तात् सर्वसोगन्तसङ्गीतं पादपाक्षाधाधाये गन्धवे प्रतिग्रहितां पाठ्योपाठ्यं समर्पयामि हस्त्रोदकं समर्पयामि मुखे आत्मनिहितलं समर्पयामि श्रीनवस्तोत्राणां सर्वभूतानां तामिहो बेहुले प्रियं श्रीखण्डचन्दनं दिव्यमगन्धसमनोहरं विलेपनं भूषयितः चन्दनं प्रतिग्रहितां चन्दनं समर्पयामि पुष्पया पूजयामि भूतमाध्यापयामि हृदयलोकात्मिरामः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारदारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि हेलो गाड़ी में ला दो स्वागत
శాంతి. పేరు చెప్పండి. నా పేరు గుర్జాల అశోక్ గౌడ్. శ్రీ విశ్వాంజనేయ భక్త టెంపుల్ ట్రస్ట్ జనరల్ సెక్రటరీగా ఇక్కడ పదవి నిర్వహిస్తున్నాము. ఇక్కడ ఈ యొక్క శ్రీ విశ్వాంజనేయ టెంపుల్ ట్రస్ట్ 1932లో ఒక చిన్న రాయి పైన ఆంజనేయ స్వామి యొక్క పటం చేసి ఎక్కడైతే ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుందో అక్కడ చిన్న రాయి పైన ఇక్కడ పెద్ద బావి. అయితే ఇక్కడ ఆ యొక్క పరమాత్ముడు స్వయంగా 400 సంవత్సరాల నుండి ఎడతెరపి లేకుండా భక్తుల యొక్క పూజలు అందుకుంటున్న ఆ సమయంలో ఇక్కడి పుర ప్రజలందరూ కలిసి ఓ చిన్న ఆలయాన్ని నిర్మించారు 1932లో. ఆ 1932లో ఉండే ఆలయము దైవ కార్యక్రమాలతో సహా మొట్టమొదలుగా బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం ఎప్పుడైతే అంతమొందిన తర్వాత, అంతమొందే కంటే మొదలు ఈ యొక్క మన నవాబుల రాజ్యం ఉంటే అప్పుడు ఆర్య సమాజ్గా స్టార్ట్ అయింది ఇది. ఆ ఆర్య సమాజ్లో డైలీ మన అందరూ యువకులందరూ కలిసి ఆ యొక్క శ్రీమన్నారాయణ శబ్దము, తర్వాత ఆ శివనామము, తర్వాత ఆంజనేయ స్వామి యొక్క శబ్దాన్ని మనం తీసుకుంటూ ఈ వెళ్ళడానికి నిర్ణయం జరిగింది 1932లో గంగాలం నారాయణ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో. దాని తర్వాత ఇది ఒక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమంతో పాటు యువజనులందరినీ ఒక తాటిపై, అంటే ఏ విధంగానైతే ధార్మికంతో పాటు ప్రజాహిత కార్యక్రమాలు మరియు ఆట పోటీలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, తర్వాత యువతీ యువకులకు కుట్టు పని, మిగిలిన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది 1936లో. 1956లో
కార్వాన్ యోజన సంఘంని స్థాపించడం జరిగింది. ఆ 1956 తర్వాత 85లో దీని యొక్క కార్వాన్ యోజన సంఘం సిల్వర్ జూబ్లీ జరిగింది. 2006లో కార్వాన్ యోజన సంఘం యొక్క గోల్డెన్ జూబ్లీ ఈ యొక్క మొత్తం హైదరాబాదులో దేదీప్యమానంగా జరిగింది. మన అప్పటి డైరెక్ట్గా చీఫ్ మినిస్టర్ గారు అందరూ కూడా ఇక్కడికి విచ్చేసిన చాలా. నా పేరు శ్రీ జగదీశ్వరరావు అండి. నేను ఇక్కడ యువజన సంఘం కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్నాను. ప్రతి శనివారము ప్రతి సోమవారము నిరంతరంగా గత 70 ఏళ్ళుగా భజన కార్యక్రమాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. మా దగ్గర ఉన్న పిల్లలు బాలబాలికలందరూ ప్రతి వారం భజనలో పాల్గొంటూ ఉంటారు. భజనతో పాటు ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ కూడా మనం చేస్తూ ఉంటాము. ఈ మందిరంలోనే మా బాబు నిరంతర 6 గంటలు హైదరాబాద్ గణేశోత్సవ సమితిలో ఎప్పుడు పోటీలు జరిగినా ఈ సమాజం నుండి భజన పోటీలో పాల్గొని మా పిల్లలు మా స్థానిక నుండి ఈ గుడికి వస్తుంటాము. ఈ గుడితో మా అందరికీ చాలా అనుబంధం ఉంది. నేనే కాదు, మా చెల్లి వాళ్ళందరూ, అంటే చిన్న పిల్లలందరూ ఈ గుడికి వస్తుంటారు. వాళ్ళు కూడా భజనలే కానీ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలే కానీ చాలా చక్కగా పాల్గొంటారు. ఈ గుడిలో అనేక కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి. అమ్మవారి నవరాత్రుల్లో కూడా మేము ఉత్సాహంగా పాల్గొంటాము. అన్ని కార్యక్రమాల్లో మేము ముందు ఉంటాము. మీరు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిందని చెప్పిండ్రు ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ గారు. మీకు ఏ ఈవెంట్లో వచ్చింది? ఏ గేమా లేకపోతే స్పోర్ట్సా? నేను ఫిజిక్స్లో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ సార్. ఫిజిక్స్లో గోల్డ్ మెడలిస్ట్. నేను ఇప్పుడు ఎంఎస్సి కంప్లీట్ చేశాను. లెక్చరర్గా జాబ్ వచ్చింది. పేరు చెన్నోజు నరసింహాచారి, కార్వాన్ యువజన సంఘం వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అండి. నేను చిన్నప్పటి నుండి ఈ టెంపుల్లో ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఉన్నాను. మా పెద్దలు నిర్వహించినటువంటి ప్రతి కార్యక్రమంలో నేను పాల్గొంటూ చిన్నప్పటి నుండి ఇలా చేస్తుండే ఏం సంగతి అనేది ప్రతిదీ చూస్తూ వాళ్ళ అడుగుజాడలో నడుచుకొని వాళ్ళ యొక్క చేసిన కార్యక్రమాలకు నేను ఆనందపడాను. అదే కార్యక్రమాలు నేను ఇప్పుడు నిర్వహిస్తున్నాము. అందరం కలిసి మా తోటి సభ్యులు అలా నిర్వహిస్తున్నందువల్ల ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా నిరాటంకంగా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. మరి నాకు ఈ మా సహాయ సహకారాలు బస్తీ వాసులు కానీ సంఘ సభ్యులు కానీ అందరూ అందిస్తున్నారు. కాబట్టి ఇంకో ముందు కూడా ఇదే విధంగా జరగాలని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. నా పేరు గౌర ఆంజనేయులు. నేను ఇక్కడ కార్వాన్ యువజన సంఘం మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్నాను. ఇంతకుముందు ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశాను. ఒక 2 మాటల్లో సంఘం గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఇంతకుముందు పెద్దలు చెప్పినట్టుగా 1932లో శ్రీ విశ్వాంజనేయ భక్త సమాజాన్ని ఆనాటి పెద్దలు స్థాపించడం జరిగింది. అదే విశ్వాంజనేయ భక్త సమాజానికి అనుబంధంగా ఒక యువజన సంఘం ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఆనాటి యువకులు అయిన గంగాలం నారాయణ రెడ్డి గారు మొదలైన వారి పెద్దలంతా 1956 23 జనవరి రోజు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ పుట్టినరోజు నాడు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని కార్వాన్ యువజన సంఘాన్ని స్థాపించడం జరిగింది. శ్రీ విశ్వాంజనేయ భక్త సమాజంలో ధార్మిక కార్యక్రమాలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు, పూజా కార్యక్రమాలతో పాటు కార్వాన్ యువజన సంఘంలో యువజన కార్యక్రమాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేపడుతూ వస్తున్నారు అప్పటి నుంచి కూడా. తర్వాత దానికి అనుబంధంగానే ఇప్పుడు కార్వాన్ ఆర్య సమాజ్ అనేది ఒకటి ఉంది. తర్వాత 1998లో శ్రీ సపరివార ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ శివాలయం స్థాపించడం జరిగింది. దీనికి అనుబంధంగా ఇంకొకటి యువకుల కోసం వ్యాయామశాల, కుస్తీ పోటీల సాధన కోసం కుస్తీ అకాడమీ ఒకటి నడుస్తున్నాయి ప్యారలల్గా. తర్వాత ఇక్కడ శ్రీ సపరివార ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ శివాలయం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ శివాలయం 12 జ్యోతిర్లింగాలతో మధ్యలో పృథ్వీలింగంతో స్థాపించడం జరిగింది. 4 ద్వారాలతో స్థాపించడం జరిగింది. తర్వాత లోపల 4 వైపులా విఘ్నేశ్వరుడు, లక్ష్మీదేవి, జగన్మాత, అన్నపూర్ణ దేవతామూర్తులను స్థాపించడం జరిగింది. తర్వాత పైన విఘ్నేశ్వరుడు, కుమారస్వామి వీళ్ళంతా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ దేవాలయానికి శ్రీ సపరివార ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ దేవస్థానం అనే పేరు పెట్టడం జరిగింది శంకుస్థాపన సమయంలో. దేవాలయం స్థాపించినప్పటి నుంచి అనేక ధార్మిక కార్యక్రమాలు చేపడుతూ వస్తున్నారు. ఈ సంస్థ 1932లో స్థాపించినప్పటి నుంచి ఇంతింతై వటుడింతై అన్నట్టుగా దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ క్రమక్రమంగా ప్రజలను, భక్తులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తుంది.
ఇక్కడ శ్రీ విశ్వాంజనేయ స్వామికి చాలా ప్రాచుర్యం ఉంది. స్వామివారు చాలా మహిమగల స్వామివారు అని నమ్ముతారు ఇక్కడ చుట్టుపక్కల జనాలంతా. సో ఆ విధంగా పంతులు గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సోమవారం పూజలు అభిషేకాలు జరుగుతాయి. శనివారం రోజు పూజలు అభిషేకాలు జరుగుతుంటాయి. ఆ విధంగా ఇక్కడ పూజా కార్యక్రమాలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో పాటు యువజన కార్యక్రమాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అన్నీ చేపడుతూ వస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా ఈ ఆలయం అభివృద్ధి చెందుతుంది. చుట్టుపక్కల బస్తీవాసుల సంఘ సభ్యుల యొక్క సహాయ సహకారాలతోటి, బస్తీ పెద్దల సహాయ సహకారాలతోటి ఈ ఆలయం దినదినాభివృద్ధి చెందుతుందని ఆ పరమేశ్వరుని ప్రార్థిస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. महाराज आपका शुभ नाम? मेरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद गौतम है। कितने साल से ये मंदिर में आप? मैं यहाँ पे 10 साल से हूँ। ये वार में एक वीक में कौन से दिन यहाँ स्पेशल पूजा होता है? यहाँ भगवान श्री भोलेनाथ जी का मंदिर है। यहाँ विशेषकर ये प्रथम हनुमान मंदिर था। हनुमान मंदिर के बाद श्री भोलेनाथ जी का यहाँ पर प्रतिष्ठापना हुआ। तो यहाँ पर विशेषकर शनिवार, सोमवार, मंगलवार ये मंदिर के विशेष दिन माने गए हैं। यहाँ पर भक्त लोगों की संख्या जो है अधिक होती है। बाकी सभी दिन भगवान के हैं, सभी दिन में भगवान आते हैं। स्पेशल डे कौन सा बोले आप? शनिवार, सोमवार। ये 2 दिन में विशेष पूजा होता है इधर जी। में जो भक्त लोग आते किन किन के कैसे कैसे मन्नतें पूरी हुई कुछ बोल सकते हैं आप? ये भोलेनाथ जी की इतनी बड़ी महिमा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। कोई भी इंसान अगर अपने मन की कुछ भी मुराद लेकर के आता है तो यहाँ पर ये प्रत्यक्ष है कि भोलेनाथ जी जो हैं साक्षात बैठे हुए हैं और उसके मन की मुराद अवश्य पूर्ण होती है। आपके मंदिर में बच्चों के लिए जो कल्चरल प्रोग्राम का ट्रेनिंग दिया जाता है, साथ जी हैं, उनके द्वारा जो है, उनके सभी बच्चों द्वारा और हमारे सभी कमेटियों के द्वारा भजन का कार्यक्रम, खेल,